Good afternoon, students. Today is the 27th of May, 2025, and because this is Angel's last lesson, I'm going to start with the Module 2 Grammar, and it is to do with learning about the present perfect simple. This is we're gonna today practice using the present perfect simple versus the past simple and the present perfect continuous. I'm just gonna cover these three modules grammar in in two lessons by 45 minutes so that I can help you with your future English progress when you go to Scotland in June. So you're flying on the 4th of June. Yes, next Wednesday. You're flying. Good on you. So, okay. So wish you all the best, good luck, and thank you for joining our short time group. But I hope you learned some English. You organize your ideas into certain groups. Okay, now let's start with page 30. I skipped the pages with the introduction so we can cover more grammar and vocabulary for today. So first of all, watch the video and answer the question. How much does it cost to learn how to skydive? Does it cost £60, 210, or £1,500? Let's find out. Exciting moments. Do you love adventure and excitement? Have you ever thought about bungee jumping? At The Rush, we have our own bungee jumping platform. It's 52 meters high. It's a big jump. But don't worry, we're always very careful to follow the safety rules. Each jump costs £60, and you have to be 12 years old or older. If you're under 18, you need permission from an adult to jump. Perhaps you're interested in learning something new instead. Why not sign up for our skydiving course? You have to be over 18 to take the course, but if you're too young, there is another option. Children as young as 8 years old can skydive with one of our instructors. The skydiving course includes 6 lessons and 4 jumps and costs £1,500. But one skydive with an instructor costs just £210. So what are you waiting for? Call The Rush today to book your next adventure. It's the bungee jumping, but they're talking about skydiving. Yes, so did you understand how much it costs to learn how to skydive? This is a one lesson with an instructor, but they're asking a skydiving course costs £1,500, which includes 6 jumps, I think, 6 lessons. That's what we're talking about. So boys, have you ever thought of learning how to skydive? Never? Are you scared? Are you afraid of skydiving? Yes, I think it's an adrenaline-raising activity. Let's listen to and read the dialogue between Max and Danny and say, what do they arrange to do next weekend? Let's listen to their dialogue. Hey Max, have you seen Tom Cruise's skydiving video? Yeah, I have. It was awesome. What did you think of it? It was cool, but to be honest, I haven't tried it. I've tried skydiving, you know. Get out of here. When? Last year with my brother. You're kidding. Were you scared at all? No, I loved it. I can't wait to go again. Sounds like you had a good time. Yeah, my brother wants to take me to skydiving lessons so I can learn to jump alone. Fantastic. I've never tried skydiving, but I have been bungee jumping a few times with my brother. I think you would like it. What's it like? It's so exciting. And it's not dangerous if you follow the safety rules. You know what? I haven't done anything extreme since last year. How about going bungee jumping together next weekend? Sounds like a plan. It's all sorted then.
So what is their plan for this weekend, for next weekend? What are they? They're going to go bungee jumping. How about going bungee jumping together next weekend? Sounds like a plan. It's all sorted then. Yes. So see, after preposition, we use verb plus ing form. How about going bungee jumping next weekend? Now, can you read the conversation and then answer the question? So, Nasco, you are Danny and you are Max. Let's start. Hey Max, have you seen Tom Cruise's skydiving video? Yeah, I have. It was awesome. What did you think about? What did you think of it? It was cool, but to be honest, I haven't tried. I've tried skydiving. Get out of here. When? Last year with my brother. You're kidding. Were you scared at all? No, I know. I can't wait to go again. Sounds like you had a good time. Yeah, my brother wants to take me to skydiving lessons so I can learn to jump alone. Fantastic. I never tried skydiving, but I have been bungee jumping a few times with my brother. I think you would like it. What's it like? It's so exciting. It's not dangerous if you follow the safety rules. You know what? I haven't done anything extreme since last year. How about going bungee jumping together next weekend? Sounds like a plan. It sounds sorted then. Okay. Can you now answer the questions below and correct the sentences? So these are, so Max hasn't seen Tom Cruise's skydiving video. Is it true, Max? Has he seen Tom Cruise's skydiving video? No, yes, he has. So this is the incorrect. So you can say Max has seen it. Yeah, he has already seen, he has seen Tom Cruise's skydiving videos. That's it, that's what you should correct. Skydiving video. The next question. Yeah, Nasco. Max tried skydiving last week. Was it last week? No, he tried it. When was that? Last year. It wasn't last week. It was last year. Angel? Max hated skydiving. Hated No, skydiving? he Loved it, of course. No, he loved it. Next one. Max's brother wants Max to have bungee jumping lesson. That's not true. Max's brother. It wasn't Max's brother. It was To have skydiving lessons. Max wants Max to have bungee jumping lessons. So who wants that? What is the answer? He wants to take him. He wants to take him, not to have. He wants to take him to bungee jumping lessons. No, not to jump bungee jump, to skydiving. To skydiving lessons. Write it down. So Max's brother wants to take Max to skydiving. А това дето е след апострофчето стъдото. Принцип, знам, че Притежание. Брат. Да. Някаква съкратена форма ли е на нещо или просто така се слага? Да, когато говорим за притежание, например, учениците на Мариана, you are my students, you can say Mariana's students. Притежателният падеж се изразява с апострофче и е след името на притежателя. На Мариана, не, на Мариана е апостроф и yes. So you can say Angel is Nasco's friend. Приятел на Наско. Or Nasco is Angel's friend. Ти си приятел на него. Твой е приятел, не че. Ставаше дума за притежание към хора. Когато притежанието е към предмет, предлогът е over, както в български език. На еди кокоси, например. The chairs of this classroom. Столовете на тази стая of
the chairs of the classroom are here. But it is Mariana's school. Училището на Мариана, към името се добавя апостол. Yes. Ако обаче името е в множествено число, братя, сестри, и тъй като накрая си има вече есче, се добавя само запетая. Когато имаш S в края, да. Например, this is my brother's bedroom. След brother is в множествено число. Тъй като вече има S, се добавя само апострофче. This is how we use it. This is my brother's bedroom. Значи произношението си е еднакво, обаче има апостроф. Да, апостроф след формата за множествено число. Ако е неправилна форма за множествено число, например children, ще си добавите апостроф и S, защото няма S във формата. Но когато има последната буквичка, която е S, само запетая се добавя за формата за притежание. Добре. И става, братът на Макс иска да закара Макс на уроци по скайдайвинг. That's it. I've been there. I think you would like it. Yeah, so, и така. Накрая въпросът е, Danny thinks bungee jumping is boring. What does he say? No, it is exciting. Yes, what did he say? It is exciting. Точно така. No, it is exciting. Добре. И така, да видим сега. These are the answers. Just take a picture of them. Good. Now, exercise 3, before we move on to the grammar lesson today. What do you think, boys? Extreme sports are not for all ages. Do you agree or disagree? Do you think that you can do extreme sport at any age? Do you think, like me, I'm 55, is it okay for me to do skydiving or bungee jumping? I think it's better if 50 years old. Younger, yes, but not for elder people, because like 10 years old. Yeah, all my, how to say, body will be too much stressed out after this jump. I would never try it. Even I cannot go diving. I don't wanna go diving and not bungee jumping and skydiving. I prefer, yes, да се гмуркам. Не мога да си представя това напрежение, all the pressure of the water above my body, just to go and watch the seaside fish. I prefer to watch it on TV and be in a safe environment. Not this, how to say, risky person. I prefer safety to risk. Yes, okay. И освен това има един такъв друг момент, че когато започнеш да правиш такива рискови дейности, you get used to the adrenaline. And this is like a drug. Ставаш адреналин зависим. Благодаря. Да. Децата. Не искам да развивам никакви зависимости. Не към каквото и да било. Към адреналина най-трудно може да се удовлетвори един човек, когато ти се пусне този адреналин заради изскока. Съжалявам, не предпочитам такава инжекция. I prefer slowly, step by step. And do you know that the Australians love whitewater rafting? What are some popular extreme sports in your country? Това е спускане по рафт, нали, с рафт, на български, рафтинг си е на български това. Рафтинг, както и тук на река Струма. Yes, in the river Struma, there is white water rafting, but still it's dangerous, don't you think? There are some people die in this event. It's not so safe. You never know whether the boat will turn over in the water. No, this is not for me either. I prefer safety. Yeah, this is really more important. My life is more important than just one event for 5 minutes. Okay, and now we are going to introduce more extreme experiences, but you have to guess page 41. Can you guess which verb goes where
in below these pictures. Okay, so the first one, this person maybe запознава се с някой известен. You meet somebody famous. Write it down. You meet somebody famous and then you, ето го сега той какво прави? Глаголът е go, sky, diving. Само като го видя и настръхвам. My heart, I get a heartbeat, strong heartbeat. And next, this girl is playing paintball. Дори това ми е малко екстремно, честно казано. Play paintball. Защото пак е свързано с агресия. You kill, in a way. Meet somebody famous. So I'm against such sports which develop violence within young people. Because you're killing people. If it was a real gun, you would have killed him. Don't want that experience. And then what do you do with on a camel? You ride a camel. Ride a camel. Ride a camel. And these children have won a prize. Yes, a win. You win. Yes, they have won. They win a prize. Печеля награда. And then zip lining is go zip lining and go scuba diving and go bungee jumping. Тоест обърнете внимание, че тук go изисква глагол с окончание ing. Yes, that's what we have right now. So let's practice using this vocabulary. Follow the example in exercise 5. Take a picture of this. Exercise 5. Did you go scuba diving last year? No, I didn't. Did you? Yes, I did. I went scuba diving last summer. So you should find out whether your friend did any of these activities. Let's start asking questions. Angel, ask Nasco. Okay. Did you, задача 5, exercise 5, where you should ask questions to the person about these activities. Follow the example below. Did you go skydiving last year? Did you go skydiving last year? You, personally, about your experience, did you go? Never. И сега ще въведем фразата I have never gone skydiving. Сега, когато говорим за... ние сега ще го въведем в грамар. След маничко. Значи, когато питаме миналата година, yesterday, това е did, question with did. Обаче, ако говорим за целия ни живот до сега, а не казваме няма конкретика, кога, тогава ще използваме the present perfect simple, което е минало неопределено. Някога, до сега, в моя живот, I have never gone skydiving. И сега ще въведем и формата на сегашно перфектно време. Добре, сега само да използваме въпроса с дали. Did you? Така, продължавайте. Сега ти задаваш въпрос, Наско, към него. От тези действия, yes. Did you go Where? bungee jumping? Bungee jumping last year. Did you? No. I didn't. No, I didn't. Did you? Ask him. Did you? No, I didn't. Okay. Следващия въпрос. Хайде още един въпрос. Дали е печелил награда? Как ще бъде, Ангеле? Did you win prize? Did you win a prize last year? I have never done it. I have never done it. Сега ще го въведем. Okay, one more question. Anasko, ask him about... Дали е срещнал някой известен? Yeah. Did you meet somebody famous last year? No, I didn't. No, I didn't. Ask him, did you meet anybody famous last year?
No, I didn't. What about Sylvia Azdreva? She's from Petrich. She went to Everest, Mount Everest. She climbed 5 of the top mountain peaks in the world. I met her in Petrich, so I did meet somebody famous last year, Силвия Аздреева. Добре, и сега да въведем новата граматика. Ето виждате, когато говорим за нашия житейски опит, тогава използваме the present perfect simple. We use it for an action which started in the past and continues up to the present. Малко ще го запишем. Да, сега само да кажем кога ще го използваме. Значи за действие, което започва в миналото и продължава и включва и настоящия момент. Например, she hasn't met James yet. Ето това е спомагателният глагол във времето, а и глагола have, has за трето лице и третата форма на основния глагол миналото причастие. An action which happened in the past, but the results are visible in the present. Например, той е счупил ръката си, it's in a cast в гипса, т.е. резултата е на лице. Някога не казваме вчера, онзи ден си е счупил ръката, казваме счупил си е ръката. He has broken his arm. И когато говорим за нашите житейски опитности, has Tony ever tried ziplining? Yes, he has. Да, и това са ключовите думички, с които ще боравиме, за да използваме сегашно перфектно време. Let's watch the video first, and then we do activities together. Present perfect. Have, has, plus past participle. Look Yes. at the sentences. Sam loves water sports. He is happy because his team has won first prize in the rowing competition. Sam has tried surfing. He likes it a lot. He hasn't tried scuba diving yet. The verbs in bold are in the present perfect. We use the present perfect for an action which started in the past and continues up to the present. Sam has tried surfing. An action which happened in the past, but its results are visible in the present. He is happy because his team has won first prize in the rowing competition. Experiences. He hasn't tried scuba diving yet. Let's see how we form the present perfect. Affirmative. We use have, v, has, s, and the past participle of the main verb to form the present perfect affirmative. Добре, значи сегашно перфектно време се образува с сегашното време на глагола have за трето лице has plus the past participle of the main Negative. We use have not, not, haven't, has not, that, hasn't, and the past participle of the main verb to form the present perfect negative. next, Interrogative. We use have, has, before the subject and the past participle of the main verb to form the present perfect interrogative. Short answers. We form the short answers with yes plus subject plus have, has, or no plus subject plus haven't, hasn't. We do само да обобщиме. Въпросите образуваме, като обърнем словореда. Have you been to America yet? Бил ли си? Да, само обръщаме словореда и отрицателният глагол се образува с този глагол have not, нали? Отрицателната форма has not. Е, това е. Сега обаче трябва да запомним ключови. not repeat the whole question. Don't have to repeat the whole question. We can use the present perfect with these time adverbs. Това се нарече For, since, just, already, never, ever, yet. И как се случва това? Let's have a look at how we use each. Okay.
He has been on holiday for 2 days. We use for to show a period of time. He has been on holiday since Monday. We use since to show the starting point of an action. Тоест казваме в продължение на 2 дни или началото на периода от понеделник. Тоест днес е вторник, от вчера до днес са 2 дни. For 2 days или от понеделник, не е from, а since Monday със сегашно перфектно време на глагол. He has just come back from a sightseeing tour. We use just in statements to show that an action finished only a short time ago. Току-що е приключило действието. He has already booked it only a short time Само да го снимаме, да го имаме в снимките. ago. За да може лесно да преговаряте. He has already booked tickets for a rugby match. Already. We use already in questions and statements to show that an action has happened before now. He has never been to Morocco. We use never in statements at no time. Already. Has he ever been to Egypt? Ever. We use ever in questions and statements at any time. Някога до сега. Бил ли си? Has he texted his friends yet? He hasn't texted his friends yet. We use yet in questions and negative sentences to show what has happened so far. Да, ето това са ключовите думички. Иначе, ако имате думата вече, до сега, във въпросителни изречения и в разказни, използваме the present perfect. Тоест, вие запомняте already, just, ever, never, since, for и това е present perfect. Нищо сложно не е. Така, и спомагателният глагол е has или have. Така, ето с never. Да, и на български превод е съм направил. Съм направил, но не е глагола to be, а глагола е have. I have done it. Аз съм го направил. I have done it before. Някога преди съм го правил. С въпросите ever. До сега. Has he ever? Някога до сега бил ли е до Египет? Прилогът е to Egypt. Yes, he has. No, he hasn't. Ето го. И когато имате въпросително изречение или отрицателно, използваме yet. Ако искате, ще го запишем, но го има в Grammar Да. Has he texted his friends yet? He hasn't texted his friends yet. We use yet все още във въпросителни и отрицателни изречения, за да покажем какво се е случило до сега. До този момент. Ако е положително разказано изречението, ще използваме already. Now you know how to use the present perfect. Нищо сложно. Can we do exercise 6 now? Айде да видим. Can you use choose a correct time word? Which of these sentences are true for you? Okay, Angel, start with the first. Number 6, yeah. I have never ridden a dog. I have never ridden a donkey. Никога не съм яздал магаре. Have you ever ridden a donkey? No, never. I have. When I was 6 years old, I rode a donkey. My grandfather put all of his grandchildren on one donkey. I was at the back of at the tail of the donkey. What happened? I fell off it. I was at the back part of it when it started moving, and I just fell off over the tail because it was a small donkey with 6 grandchildren on top. Wasn't possible. Yeah. Now, Наско? Да, значи yet е винаги в края на изречението, никога не е в средата. Yet стои винаги в края. Добре, следващото. I haven't been abroad. И сега трябва да кажете продължение на години. 4 years, точно. А не казваме от коя година е започнал. Ако кажете since, трябва да кажете since 2002. От кога е започнал, точно конкретика се изисква, от кога е, а for продължение на години да съм бил в чужбина. Така?
Just е току-що. Точно така. Не може да е yet, защото yet е в края на изречението. Хайде, Ангел. Lining. Yet. Все още не съм пробвал спускане с zip-liner. И накрая точно така. Откакто станах на 10, от тогава правя нещата. Ще го научите и просто трябва много практика. Many exercises. Yeah, let's do exercise 7. Can you now put the verbs in brackets into the present perfect and then choose the right correct time word? Yeah, can you do that? Use the grammar button to refer to the theory. Браво! Току-що has just booked. Когато е правилен глагол, миналото причастие се образува с окончанието ed. My mom has just booked a ziplining party for my birthday. Do you want to come? И сега тя да каже, винаги съм искала да се науча. Браво! I have always wanted to do what? To try zip lining. I have always wanted to try zip lining. Добре. Кой ще продължи? Сега имате въпрос. Т.е. трябва да обърнем словореда. Have you ever? И глагола ще бъде как? Read, ride, rode, ridden with double D. Have you ever? Тук не ми дава опция. Всъщност това е на втората задачка да избера Ева. Have you ever ridden a camel? Добре. След това No. Точно така. Някога, не казваме кога. Have visited Egypt and they rode camels there. My parents have visited Egypt and they rode camels there. Точно така. Дали той вече се е записал? Has John signed up? Правилен глагол, добавяме ed. Дали се е записал for the scuba diving course? Вече, да, браво, had. Значи, вижте сега, като казваме he has already и после трябва да кажете имал, had. Тоест в единия случай has е спомагателен глагол, а после смислови глагол имал. Той е имал. He has had. He has already had. Тук това е подвеждащо маничко, защото веднъж глагола has е спомагателен глагол, а после е смислови глагол имал. Той е имал свой първи урок вече. Добре. Така. Само докато запишем се така трябва да бъде. My mom has just. Да, така ще бъде. Вие как да ги запиша правилно? He has already had. Да. И сега въпросително, да. Has Lucy already. Третата форма на go как беше? Go, went, gone. Gone. Третата форма. Has she already gone to football practice? Yes. Тя вече се прибра даже. She has just, току-що, come. Третата форма е като първата. She has just come back. She has just come. Добре. Guess who I have just seen.
Браво. Who I have seen. Отгадни кой току-що видях. Значи когато имате думичката just, винаги сегашно перфектно време. Guess who I've just seen in the town. Marcus Rashford. Really? Никога не съм срещала известен човек. I have never тук съм ги написала погрешно, да. Тук много прекъсвания. This is... сега, вижте сега. Тук са заместили gone с been. И сега ще обясниме за това. Защото има не малка, голяма разлика в смисъла. Go може да бъде и been, когато си отишъл и си се върнал. Аз съм била до Австралия. I had been to Australia. Обаче, ако съм на път за Австралия сега, и да кажем, вие сте на път за училище и още сте в училище, you have gone to school. Тогава ще бъде. Къде са? Where are Ангел and Наско? They have gone to school. Отишли са на училище и вие сте все още тук. Но когато се приберете в къщи, ще кажете I've been to school today. Бил съм на училище днес. И в случая сега, тук сега защо е been? Has Lucy already? Дали вече е била на тренировка по футбол? Върнала ли се е? Oh yes, she has just come back. Тя не е все още на футболна тренировка. Била ли е на футболна тренировка? Това е само къде беше обяснено. Това ви е обяснено, може би някъде по-напред с материала. А може би го има в Grammar Book. Мъничко ще погледнем на Grammar. Това е употребата на сегашно перфектно време. Трябва да запомните ключовите думички. For and since, значи те се използват за период от време, че е хубаво да си запишете нещо в тетрадката, за да може мозъка да го запомни по-добре. Така. Хайде да си запишете като заглавие The present perfect simple. The present perfect simple. За тези, които слушате видеото, в момента ще пиша това, което говоря на бяла. Започваме. Present perfect simple. Защото сега като го запишете и вие ще го запомните. Сегашно, перфектно, просто време. Как се образува? Запомнихме от глагола have за първо лице и множествено число. Has за трето лице единствено число. Това е спомагателният глагол, който в български език се превежда с глагол съм. Аз съм бил, но на английски е have. И третата форма на глагола, the third form of the verb, трябва да запомните, или за правилните глаголи е глагол с окончание ed. Така ще го запишем. Или глагол с ed, verb plus ed, което се нарича миналото причастие на основния глагол. This is the past participle of the main verb. Past е го произнасят participle. Добре. На български език това е дума, която завършва на окончание Л. Аз съм бил. Да ми за пример. I have been. Това е третата форма на глагола съм. Be was a word. Been. I've been to Australia before. Някога. Преди съм била там. Before. Не се казва кога. Някога в мой житейски опит. Ако кажем кога, нямаме simple. Значи на български език това е в превод с буквата, с глагола аз съм направил. Глагол с окончание Л. В случай аз съм бил. Еди къде си? I've been to Australia before. Така. И каква е употребата? Ето, обърнете внимание в екрана. За действие, което е започнало в миналото и продължава към настоящият момент. Били сме в тази стая от кога? От 6:30. Хайде да го кажем. We have been
In this classroom. Променихме предлога to с в. Съм in this classroom, а тук отишъл съм до и съм се върнал. I've been to this classroom. Началото на периода може да се означи с since 6:30 today. И все още съм тук в тази стая. Ние можем да кажем колко минути е отнело до сега. 50 minutes. 50 минути сме в класната стая. We have been in this classroom for 50 minutes. Действието е започнало в миналото и продължава и включва и настоящия момент. Но нека да кажа, че това, сега ще го разчиня, заданието, се използва тази форма на глагол само с статичните глаголи. Запишете си with state verbs. Статичните глаголи не изразяват действие. State verbs. Това са глаголите. Зная, познаваме се. Know, глагола съм, to be, глагола имам, get. И всички глаголи абстрактни. Believe, think. Става дума за статични глаголи. Не изразяват действие. Най-известните са зная, глагола съм, get, знае. Така. State verbs. Тези думи, с които не изразяваме процес, а състояние на ума. Така. Ако глагола е действие, тогава тази продължителност на действието, което е започнало в миналото, продължава и към настоящия момент, се изразява със сегашно перфектно продължително време. Сега ще го уведа заради тебе. Значи, за останалите глаголи, for action verbs, за глаголите действия, we use the present perfect continuous. Използваш сегашно перфектно продължително. Виж колко е лесно. Perfect continuous. То се образува от сегашно перфектно време на глагола съм. Ето сега ще дадем пример. Как се образува? От have been или has been plus the ing form of the main verb. Това е формулата за сегашно перфектно продължително време на глагола. Така се образува. Но че казвате, аз съм бил правещ. И действието продължава колко дълго изразиме с since началото на периода или продължителността с for. Това използваме сегашно перфектно продължително време. Това е първата употреба на сегашно перфектно просто и продължително. Значи, така, в момента. Айде ще дадем пример с уча английски колко дълго. I have been studying English. Действието продължава. И сега трябва да кажете, има два начина. Или началото на периода, с думата since, от кога? Не, since 2 months е, значи, чакай малко, сега е месец май, април, март. Не, по-рано. Така, месеца. Since March. Така ли беше? Март по-рано. Since March 2025. А продължителността, колко на брой месеца е това, колко броя месеца? For 3 months, let's say. March, April, May, yes. For 3 months. Тук това се бърка. Но не можете да кажете в продължение на месец март. Нали, тук може да кажете точно дата. Since the 7 of March. Може да кажете в продължение на 7 март. Когато използвате since, а не може да кажете в продължение на този час, продължение на този. Началото на периода е точно конкретна цифра. От 1 март, от 6 часа, час, конкретика се изисква. Е казано колко дълго. 3 months, 2 hours,
15 minutes. И това е разликата. Значи, ако е статичен глагола, използвате сегашно перфектно просто. Simple. Ако е глагол действие, за същата употреба с since and for, просто използваме след глагола I have been, той се явява сега като спомагателен глагол, използваме инговата форма на основния глагол, за да кажем, че действието продължава и в настоящия момент. Все още тече. Колко дълго. Тук е важен периода. И това е основното на сега. И затова въпросът е колко дълго. Тук няма друг въпрос. Колко време се занимаваш с английски? Как ще бъде? Значи казваме how long. Обръщаме свободеда, за да направите въпроса. Have you been studying English? Това е много важно. Запишете си. How long have you been studying English? Колко време изучавате английски език? How long have you been studying English? Since the 7th of March or for 3 months. Wow. И сега да се върнем към нашето време. Нашето време е сегашно перфектно просто. Това е резултат. Това е втората употреба. Какво се е случило в миналото, чийто резултат е важен за мен в момента. Например, счупил си е ръката. Не е важно кога. But he has broken his. Така, запомнете сега, продължаваме. Сегашно перфектно време е резултативно време. Резултата, а тук е важна продължителността. Колко дълго се случваше и продължава да се случва действието. Значи, тук е важен the duration, продължителността. Това е нещо, което е фокуса в сегашно перфектно продължително време. Колко дълго учиш, работиш? How long have you been working as an accountant? How long? Been working as an accountant since годината for for 1 year. 4 years. I've been working. И вижте, обаче това се слива и става I've been. Да, защото с говоримата реч никой не казва I have been working. Тя се слива с I и става само в I've. Учат срещу. Да, много се използва. I've been working. Работиш от колко време тази позиция? I've been the waiter since January for 5-6 months. Това е важно. Тук е важна продължителността. А тук не е. Тук продължителността е само с тичните глаголи. С всички оставащи глаголи е важен резултат. Какво съм постигнала до сега? Например, won any prizes? Чели ли сте награди? Have you won any prizes? Yes, I have, no, I haven't. Това е важно. Така. И ключовите думички, значи казваме, това е резултативно време и си запише time expressions. Time expressions, изрази, с които използваме сегашно перфектно време, са already, вече съм го направила, нали? Just, току-що съм го направил. Ева, някога до сега. Never, никога. И ще го сложим накрая, защото той е в края да се изтегля думичката. И кои още думички се използват? Ето ги. Already, ever, never, just, never, ever. Ever казахме just и запишете си и yet. Като yet стои винаги в края на изречението. В края на изречение. На отрицателно или въпросително изречение. Отрицателно или въпросително изречение. Се използва yet. И това да запомните и ще се ориентирате много лесно с кашно, перфектно време. Разпознаваемо.
Just Next, just already, have you ever been there? Have you ever jumped with a parachute? That's it. И сега видим какво следва да направим упражнението. Ние го направихме в учебника, нали? С това. Но отворете на 35-та страничка. Тук да видите сегашно перфектно продължително, защото говорихме и за него. Просто днес ще използвам, защото има последен час. Да прескоча малко. Практиката ние ще си я направим в клас, но просто да информирам. Отиваме на... Значи, вижте, следващия модул е съпоставка между Present Perfect и Past Simple. И ще си го направим някакво това сегашно перфектно продължително време на глагола, за което току-що говорихме. Образува се, казахме, от has или have been plus the main verb with the ending ing. И тук ключовите думи са how long, цял ден, all day, all morning, all month. Или напоследък, lately or recently, като обичайно повторяемо действие. Няма да ви пускам тук видеото, или искате да ви го пусна ли видеото да го изгледате? Айде ще го пуснем. Hashtag English Grammar Lab. Present perfect continuous. Сегашно, перфектно, She продължително. has been working here for 2 years. 2 The years. verb in bold is in the present perfect continuous. We use the present perfect continuous for an action which started in the past, continues up to the present, and will continue. Мгм. She has been working here for 2 years. Let's Работи. see how we form the present perfect continuous. И Affirmative. положително. We use have, apostrophe VE, has, apostrophe S, been, and the ing form of the main verb to form the present perfect continuous affirmative. Примерите са I've been reading, you've been reading. Значи слива се това have, никой не го чете. I've, you've. Само едно в се чува. I've been, you've been. За трето лице ще бъде he's been reading. Окей, така, продължавайте. След това, да чуем следващата част. Да, ето тук. Negative. We use have not, haven't, has not, hasn't been, and the ing form of the main verb to form the present perfect continuous negative. Мгм. Мгм. Interrogative. We use have, has before the subject and been and the ing form of the main verb to form the present perfect continuous interrogative. Мгм. Short answers. We form the short answers with yes plus subject plus have, has, or no plus subject plus haven't, hasn't. We do not repeat the whole question. Да, добре. Тоест, въпросителната We форма. use these time expressions with the present perfect continuous. For, since, how long, all day, all morning, all month, etc., lately, recently, etc. Напоследък. What She has I've been been working doing. here for 2 years. Yes. Now you know how to form and use the present perfect continuous. Да направим задача 6, page 45. Хайде да го направим следващото упражнение. Can we do it together? Сегашно. Започваме. Значи поставяте правилния глагол сегашно, перфектно, продължително. Сега, трябва да кажете, че той не, глагола отрицателен не пише своя блок напоследък. Hasn't been writing. He hasn't been. Нали, сегашно перфектно на глагола to be. Has been, hasn't been. И глагола write приема окончание in. Защото действието продължава, то не е приключило. То продължава и в настоящия момент.
Сякаш е сегашно продължително време. Но не сега, точно в момента. Започнало е в миналото и продължава и до сега. Така, Колин чете научно-фантастични книги от месеци. Готова е чета. Браво! Has been reading that sci-fi book for months. От месеци чете тази книга. Ангел. We have been waiting. Браво! Чакаме кой? Писателят да пристигне. We have been waiting for the writer to arrive since 9 a.m. Не съм го виждал, Иан, напоследък. Работи късно, до късно. Не съм го виждала. I haven't seen whom? Ian much lately. He works late. I haven't seen him lately. He works late. И пишат си домашното в библиотеката целия следобед. Идеята на продължителността. They, браво, have been doing their homework at the library all afternoon. И продължаваме с въпросите сега. Вижте какво се случва. Form questions and then answer them using the present perfect continuous. Как ще попитате от колко време чакаш? И да отговорите на въпроса. Waiting. Yes, запишете го. How long? Ето тук го имаме също на моя екран. Have you been waiting? Как ще кажете, чакам вече 5 минутки. I've been waiting. И предлогът отново е 4-5 minutes. Запишете си. Обикновено това е другия глагол, с който използваме сегашно перфектно време. От колко време ме чакаш? Нали? От 5 минути. I've been waiting for 5 minutes. Или ако кажете от 5 часа, е since 5 o'clock. И тук за това трябва да мислите. Дали е началото на периода или е продължителността на действието. Така, следващия въпрос е: колко време вашата учителка преподава, работи в това училище? Започвате с how long. Has been working at this school. Хайде да го запишете. How long has your teacher been working? Значи това, което се изпуска от всички ученици е been. Това го пропускаме, защото то не се превежда. На български сесии е сегашно време. От колко време работи? Това е сегашно време, но няма толкова форми. Has your teacher been working at this school? Това училище. От колко дълго работите? How long has your teacher been working at this school? И как ще отговорим? Аз всъщност трябва да ви дам отговор. Попитайте ме първо мене. В how long, във второ лице. Как ще бъде една скула? Here, yes. At this school, I've been working for my language school since, 1994. Since 1994. Сега като го калкулирам, for more than 30 years. For 31. Така ли ще дойде, да? For 31 years. Ето сега ще запишеме, значи she has been working here for 31 years. Или това ще бъде since 1994. This is when I settled down my English language school. The first school in Petrich. It was my school. Да, в тази зала бяхме. Първото
частно такова езиково училище в града е моето. Не, ти сега на колко? Тогава ли си бил? На 8-9 годинки си идвал. Вау! Сериозно? Вау! She has been working here for 41 years, since 1994. Как минава времето? Бързо лети като един миг. Много бързо. Не вижте, часа вече е 7 без 20, 8 без 20. Как лети това време? Сега, ето ще го демонстрираме с колко време четеш тази книга и после ще кажем колко страници си прочел до сега. Резултат. Сега, първо продължително, след това резултат. Добре. Yes, запишете си. How long have you been reading this book? How long have you been reading this book? Сега ни интересува от колко време четеме, а не колко странички сте прочели, какъв е резултата. И отговорът ще бъде I've been reading. То вижте, то е най-дългото време и като части на сказуемото има единственото време, което има 3 части. Has been, ингова форма на глагола. Той е най-дългото и означава продължителност. I've been reading this book. И сега да кажем от януари месец. Since January. Или продължителността ще бъде for 5 months. Някога се размотаваме с книгите, нямаме и започваме да четем и заспиваме. Because we're tired. For 5 months since January. Завърши учебната година. I cannot believe it, really. Кога я стартирах, кога свърши. Това е последната ми седмица с учениците. I just cannot believe it. Добре. И как ще кажете, обаче, колко на брой страници си прочел? Вече няма да е how long, а how many pages. И вече важен е резултата. Ще бъде present perfect simple. Have you. И третата форма на чета е read. How many pages have read? Може ли да запишете и този въпрос? Вече имаме сегашно перфектно време. Обаче просто. How many pages have you read? Какво до сега си постигнала? I've read, let's say, half of the book, or I've read about, let's say, 50 pages, maybe. Около 50 страници. Резултатът е важен, а не продължителността. И въпросът от колко време живееш в този град? Как ще попитаме? Been living in this city. Запишете си от town. How long have you been living in this town? Сега, тук обаче истина, че може да използваме и двете форми с how long, и продължителната и простата форма. Кога се избира продължителната форма, когато временно живеете на определено място, не е прекалено дълго. Но ако цял живот сте били в Петич, е present perfect simple. Since I was born е сегашно перфектно просто. Обаче живея в този град от еди колко си време е сегашно перфектно продължително, което цял живот since I was born is present perfect simple. Така, значи ще кажете what's your answer? Да. Living in Petrich. Ако сте били студенти since 2000, let's say 90, или коя година? Не, 20. Since 1920. Ако си бил студент, не си бил тук непрекъснато, има прекъсване, ще бъде since 2020. 2020 година. Други варианти да кажете I've lived here since I was born. Както съм се родил. След since можете да използвате глагол в минало време.
за да покажете началото на периода, както съм се родил. Живея в този град. Since I was born, maybe I've been living in Petrich since I arrived from Australia, since 2005. Всъщност имаше там един период from 2016 to 2020. I lived. Вижте, това е вече в миналото. Past simple. То няма връзка с настоящия момент. Сега съм в Петрич. I've been living here since 2020, since COVID. I have been living in Petrich, but between 2016, 2020, I lived in Sofia and Petrich at the same time. I had 2 days of the week in Petrich, Mondays and Tuesdays, and on Wednesday mornings, I used to take the bus from Petrich, the 6 o'clock bus from Petrich, and I was in Sofia from Wednesday until Sunday, and I taught English to the people in Lozanets neighborhood for 5 years. 5 години. Не мога да повярвам. And I created wonderful friendships while I was in Sofia. Но казвам ви, едно е да живеете в Лозенец, друго е да живеете в Люлин. И създадох приятелства за цял живот, ама хубави, истински, силни приятелства. The people in Лозенец are different. Качествени хора. Тоест, people you can trust, you can rely on, people who have built their personalities, they're interesting to talk to, they make you feel happy because of this communication and relationship you have with them. Some of the best years of my life were in Sofia as well. Добре, че се случи, за да разбера, че това, че не съм търсена в нашия град, причината не е толкова в мене, колкото в менталитета на хората. Видях, че бях оценена от такива известни хора, включително и интелигентни хора в София. Казах си, значи причината не е само в мене. It's not only with me. И продължавам се още да преподавам онлайн на моите ученици от София, в София. I kept teaching them after COVID online because they were wonderful. They wanted to continue studying with me. Не знам какво, може би you don't know the reason why. Може би сме различни. Yeah, they're different. And everybody has different needs. Но тогава си чудих защо няма такъв интерес за учене в Петрич. Because I was the only school. I was the only school, language school there. Нещо време аз гледам, в смисъл, аз не че го знам английски, но имах някаква основа дори да дойда. На моята възраст, не знам, дето в офиса колежки на 25, 20. Сериозно? На 25 години. Искаш да ги офертираме? Да, всеки ден им казваш. Не са учили на време. Да, а всъщност това е, виждате, прозорец към света. И толкова ми беше интересно. I had such wonderful time living in Sofia, meeting new friends, making new friends. It was a wonderful experience. And I went there because of my children, because they were studying in Sofia and wanted to support them. So I chose to be there for 5 days of the week. And I had two days in Petrich, and I had employed other colleagues, and we split every group in two. So they had 2 teachers for the same group. They actually enjoyed that because you take the best of every teacher. I worked with Stamena Tezieva. Do you know this teacher? She works at Peo Yavrov High School, and we're very good friends with her, so we complemented each other. The students loved having both of us as teachers for their English classes. Така, сега, значи тук много важно, връщаме се към граматиката, да усетим дали става дума за продължителността. От колко време уча английски и колко думи или какво ниво съм придобил до сега. Това е резултат.
I have completed my C1 level, or I have learned how many words, колко нови думички си научил, or I have learned how to use the infinitive and gerund. So far, до сега. Какъв резултат до сега си постигнал? Добре, така. И също нека да обясним разликата с сегашно продължително време. Ако кажете обаче we are studying English now, фокусът е върху действието в този момент, а не върху продължителността. Едното е колко дълго периода, колко време е взело и продължава да се случва, а другото е сега в този момент. What are we doing? I'm teaching you the difference between the present perfect and the present a perfect continuous tense of the verb. Фокусът е на настоящия момент, а не на продължителността и не на резултата, а какво правя сега в този момент. На български глагол е винаги сега, в сегашно време, но българската граматика е много по-сложна. Тук трябва да усетите кога е действието сега в момента, дали е периода важен, а може да е всеки ден. I study English every day, present simple. Обичайно повторяемо действие. И резултат. Дали е резултат с тези ключови думи? Already, ever, never, just, already, yet, before. Тогава е с I have already. I have already. Вече съм прочела тази книга. I've already read this book. Ето това са 4 сегашни времена. Значи да припомним. Present simple за всеки ден. What do you do on a daily basis? Сегашно продължително. I'm studying English now. Сегашно перфектно просто за резултат. I have learned, let's say, 100 new English words this week. Научила съм резултат. I have been learning these words for 1 week time. От една година от една седмица продължавам да уча. Обаче не казвате колко думи, а уча от една седмица. I've been learning these words for 1 week time. Така, горе-долу. Иначе, само да видя сегашно продължително. Да. Отиваме на страница 37. Ето сега да съпоставим двете времена. Сегашно перфектно просто и сегашно перфектно продължително. Така отиваме на grammar. Просто опитвам се всичко да ти предам възможно. Да, страница 37. Ето и сега и двете времена да ги съпоставим. Да видите разликата. Ето обяснено е. We use the present perfect for an action which started in the past and continues up to the present. Но казахме с статични глаголи, state verbs. We use the present perfect continuous for an action which started in the past, continues up to the present and will continue. Да, не е много дадена добре разликата. Това е с глаголите действия. Тази продължителност на периода е със сегашно перфектно продължително време. Пак се изразява с един и същия предлог. Since или for. She's been working with him since, откакто се премести. Since she moved to Edinburgh. След since може да използваме the past simple tense of the verb, за да кажем точно кога е започнало действието. Да пусна ли видеото? Да. Let's do it. Let's compare. Present perfect versus present perfect continuous. Look at the sentences. Harry has known Lucy for 3 years. They have been working together since Harry moved here. Mm-hmm. We use the present perfect for an action which started in the past and continues up to the present. Harry has known Lucy for 3 years. We use the present perfect continuous for an action which started in the past, continues up to the present, and will continue. They have been working together since Harry moved here. Now you know how to use the present perfect and the present perfect continuous. Добре обяснено.
С разликата тук е state verbs and action verbs. Добре, и хайде да направим упражнението, което следва, в което ще трябва сега какво да направите, да поставите глагола в едното от двете времена. Use the verbs in the list in the present perfect or the present perfect continuous. Use the same verb for both gaps. Значи, един и същи глагол в в едната половина на изречението е перфектно продължително време, в другата половина е резултат. Айде да го усетим. Люк работи за полицията от 6 месеца. Has been working for the police for 6 months и все още не е работил върху някой грабеж. He hasn't worked. Резултат. Все още. Щом имате yet, е сегашно, перфектно, просто. He hasn't worked on any robbery cases yet. И все още не е работил по никакви такива грабежи. Все още. Robbery е грабеж. Сега, кой глагол ще използвате? Живея. Да, обаче вижте, в едното е живяла е в 6 различни държави, живее в Обединеното кралство през последните 2 години. Къде е продължителността? В първата или втората половина? Във втората. Значи във втората ще бъде has been living, от 2 години там живее, нали? Обаче живяла е в много държави, ще бъде she has lived in 6. Тук е резултат. До сега е живяла в 6 различни държави. Но живее в UK от 2 години и все още живее там. Сега тук глагол е говорил ли така, дали офицер Браун е разговарял с свидетелите, witness е свидетел, цяла сутрин. Той е разговарял само с 3 до сега. Значи как ще стане? Has Officer Brown разговарял, да, been speaking to witnesses all morning. Дали цяла сутрин разпитва свидетели? Yes. Но до сега е разпитал he has. Третата формичка speak, spoke, spoken. Разговарял е с 3 вече. He has spoken to 3 witnesses already. Вече е разговарял с 3. Добре. Number 4. The same burglars. Тук влизате с взлом. Значи влизате с взлом в целия град в продължение на месеци. До сега са влезнали в 16 къщи. Резултат. Да. Как ще бъде Наско? Breaking. Have been breaking into houses all over town for months. Третата, да. Broken into 16 houses so far. Усетихте ли? Това е много важно да усетите разликата. Едното е свършило, приключило е. До сега са обрали 16 къщи, но продължават вече месеци наред, продължават да обират домовете и не са прекъснали действието. Ако са ги спряли, they have been stopped. Ще бъде сегашно перфектно просто. Така, още упражнение. Не, искате ли един кахут с 3 времена? Или имаше и това simple да сравним с минало просто. Аз го прескочих. Да, нека и минало просто. На страница 33. Сега видите разликата с минало просто. Когато е
past simple, ей тук, тогава е казано точно кога. Нали? Страница 33. Bob has just spilled juice on his shirt. So just беше сегашно перфектно. Ron has known Steve for years, обаче Helen got on the wrong bus yesterday. Значи, което е казано кога? Вчера, онзи ден, 2 days ago, passing. А докато другото е колко дълго е продължило действието, но обърнете внимание, ако действието не продължава в настоящия момент, ще бъде past simple. I worked in Australia for 5 years, from 2000 to 2005. Вече не съм там. Сега съм тук. Тогава е past simple. I've been working as an English language teacher since 1990. И продължавам се още. Не казвам къде е сегашно перфектно продължително. Разбрахте ли да го пусна ли видеото или направо... #English Grammar Lab. Present perfect versus past simple. Look at this sentence. Okay. The boys have won the match. We use the present perfect for an action which started in the past and continues up to the present. The boys have won the match. We do not know when, but we can see they are happy and are holding a trophy. Now look at this sentence. They have known each other for years. We use the present perfect for an action which started in the past and continues up to the present. They have known each other for years. Now look at this sentence. Anne graduated from college last May. We use the past simple for an action which happened in the past. Anne graduated from college last May. When did Anne graduate? Last May. Now you know how to use the present perfect and the past simple. Do you want to play now a Kahoot? Ама не, тук всъщност има едно упражнение. Хайде да го довършиме, 6-то упражнение, преди да ви пусна Kahoot. Put the verbs in brackets into the present perfect to the past simple. Let's start. Наско. Третата формичка как беше? Have you ever fallen asleep on a bus? И сега вижте, в отговора казваме миналия петък. Значи? Качихме се на погрешния автобус. Last Friday, миналия петък. Да, past simple. Got on the wrong bus last Friday and we отидохме в другата част на града. Went, past simple, to the other side of the town. Тоест, което е конкретно казано кога е past simple. Това е. Ето отново имате yesterday morning. Значи не го мислите. Поглеждате винаги в края. Защото наричането за време винаги в края. Tear и tore. Скъсах си якито. Тя ще се скъса. I tore Anne's new jacket on the bus yesterday morning. Oh dear! Как се случи това? Обърнете внимание, когато говорим за нещо в миналото, е винаги past simple. Винаги. How did it happen? Нали, past simple. How did it happen? The bus driver удари спирачките и аз се опитах да се хвана за нея. Еднократни последователни действия. The bus driver hit the brakes и I tried to hold on to her. Последователен ред от действия. Hi, mom. Не, тук заключих се и не мога да влезна. Locked. Аз мисля, че ще бъде past simple. Не, сегашно перфектно е. Да, защото не е в миналото, аз съм се заключил. I have locked myself out of the house and I can't get in. Не мога да влезна. И сега, oh, not again. И вижте примера. A month ago. Дадох спея ключ, нали? Допълнителен ключ на господин Evans. Or I gave
the spare key to Mr. Evans a month ago. See if he can let you in. И накрая сложила си якито обърнато навън. Отвътре навън. В момента якото ти е обърнато. So you have обаче резултат. Put your jacket on the inside out. Oh, I'm just tired. Спах, легнах си с нощи късно, за да приключа проекта си. I stayed late last night. Добре, сега ще ви пусна един кахут, за да видя как се усетите глаголните времена. Се трябва практика, много практика, за да се усети употребата. Ама нищо сложно, нали? Айде да видим горе-долу как ще усетите нещата. You will be working together. Your last lesson with the group, Angel. As I told you, if you want, you can always join us on Saturdays. Not maybe, you can watch the video recording from Tuesday and join us on Saturdays if you want to keep working with us. Така е, сега само да влезнем тук. Тук като влезнете отивате maybe later и ето тук ще напишеме какво да избера сега. Present perfect simple versus present perfect simple. Сегашно перфектно продължително. Тук тя ще бъде continuous. Двете сегашни перфектни времена. Продължителната с кратката форма. Да видим това. Добре. Дайте да видим. Добре. Айде. Това да бъде. I'll just send you a link. Тук ще го добавим. Start and it's going to generate a PIN number now. This is your PIN number 1805784. You can choose your avatar, and when you're done, ready? Yeah. Let's start the game now. We use the present perfect simple and continuous for finished and unfinished actions. И двете времена, да, this is true. И двете имат тази употреба. We use the present perfect continuous to emphasize that an action has been long or repeated. Да, разбира се, че е вярно. Нали, действото се повтаря. Например, I've been teaching English for how long? Това е повторяемост. Доста години повтаряме действието. Така. How long, for instance, can be used with? С кое? С двете. Ще изберете отговора. Both. И с сегашно перфектно продължително и сегашно перфектно просто. И с двете. Значи, both is the answer. I have repaired the car. You can drive it now. Кое време на глагола е това? I have repaired the car. Present perfect simple. Браво. 5. Sam has been having his car for 2 years. Вярно или невярно е? Поставите глагола имам сегашно перфектно продължително. Погрешно е. Да, когато глагола е статичен, е в сегашно перфектно прост. Вижте, това е там. За статичните глаголи използваме перфектно просто. Ако е action, може да кажете he has been having. Вижте, това не звучи нормално. Прекалено е дълго с having. Добре, нищо важно, че се появи като въпросче.
И по същия начин и knowing. Никой не казва I'm knowing you. Is it correct? False. I have known. Трябва да бъде him for ages. Статичните глаголи нямат продължителна форма. Така, сега да видим следващото. Те не са отишли на училище, у дома са си останали. They haven't gone to school. Добре, хубаво. Next question is 8. He can't walk. Счупил си е крака. Резултат. He has broken his his leg. От колко време знаеш истината? Знаенето е статичен глагол. Have you known the truth? Нали така ще бъде? How long have you known the truth? О, Ангел мина наско до сега. Така да видим следващия въпрос. Има още 10 въпроса. От колко време приятно работиш? How long have you worked for Apple? Сега, глагола работя може да се използва и с двете времена. Сегашно предпазно просто и положително, без промяна в смисъл. Това е единствения глагол изключение. Работя и преподавам. Може да бъде с двете. So many English exams. Тук е резултат. Си положил зал до сега. Не колко дълго, а колко изпита си имал до сега. Have you taken so far? 12 въпрос. He загубил си е неговия мобилен телефон. Да, резултата е важен. Загубил го е. Те си го в момента с ever. Кое време ще използваме? Have you ever seen the girl before? Ето същите го вече. Почвате. I can't listen to jazz. Винаги съм го ненавиждал. I have always hated it. 15. How long? Спомагателните глаголи ви липсват. От колко време четеш този вестник? Have you been reading the newspaper? 16. Тя свири на пиано от 8 годишна и продължава да свири. She's been playing. Нали? Has been playing the piano since she was. My son гледа телевизия от 4 часа и продължава да гледа. He has been watching TV for 4 hours. My sister е гледала този филм, внимавайте сега, 7 пъти. Резултат. А не колко дълго го гледа, колко пъти. Yes, watched. Да, защото е важен резултата. 7 пъти, а не колко дълго го е гледала, а колко пъти до сега. И последните два въпроса, double point за 19 въпрос. Someone told him a joke. И от тогава се смее този малкият бърбушок. He has been laughing since then. Много добре, браво и на двамата. And the last question, 20, double points. That house looks dreadful. Никой не я е боядисвал от години. In years. He's painted. Ами може би резултата, да, и аз съм бърках, да. Нищо, that's okay. Да, това се научва вече, научава се и да видим who won the game. Is it Nasco or Angel? Who is the winner? За много малка разлика. За много малко. 13,000 points. А ти колко имаш? Почти сте на една позиция. Много добре. Браво, момчета. Well done. За домашно сега, за тебе, Ангеле, всички
упражнения от тетрадката, грамабук, това беше 5-ти модул. А ние ще си го изработиме както трябва с vocabulary, целият този модул. С Наско и с групата ще ги видим как ще продължиме. И това ми трябваше да дойде днес той. Това беше много важно за него да се включи, но надявам се да изгледа видеото. Значи ще се срещнем с теб следващия вторник. Добре. Have a nice day!